جو محمد مصطفیٰ نے کہا سی نا پویند لا لو ادو انہیں کہا جی ساڈی شان چ فرق پیندا ہے۔ جدو نبیوں دے سردار نے کہنا پویند لگڑے کپڑے پا لو یعنی توپے لا لو ادو حضرت عمر نے 17 پویند لگے قمیض پہنی ہوئی ہے تے جناب انہاں آکھیا بھی جناب ساڈی شان بڑی ہے تسی ساڈے پاکستان نہیں انہاں دی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران 8 تے 24 3 پاکستان ہون تے حضرت عمر دی حکومت بندی سی تے کہن لگے کہ جناب تسی ساڈے ایڈے وڈے حکمران تے اوتھوں جبا لے اونے تہاڈے لئی شاندار تے پاؤ پویند لگے کپڑے لا دو دوجے ملکاں دے فقیر آکھن گے کہ انہاں دے وزیر اعظم کول صدر کول تے انہاں دے خلیفے کولوں ساڈے انہاں دی چنگا کپڑا بھی نہیں تے کہندے نے اے شان مینوں انہاں نے دتی محمد رب نے دتی ہے کہندے نے شان مینوں محمد رب نے تے کہندے نے حضرت عمر دے کان وچ بندہ کہندے حضرت تانوں اے پویند لگا کپڑا سونا کیوں لگدا ہے کہندے مینوں ڈر لگدا ہے کتے قیامت نو کوئی بندہ اے نہ کہہ دے اللہ اے آپ نویں پوندا سی تے میں پویند لگے پاؤنا سا یہ میرا حکمران سی اتنا ڈر ہوتا تھا لوگوں کو اللہ کا آج کتنے مسلمان اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری چ حکمران بنے نے 101 ہجری چ اللہ نو پیارے ہوئے نے تے سن لو 30 مہینے نے حکومت کیتی ہے حضرت سن لو دھیان دے نال میریاں بہناں بھی دھیان نہ سنن میرے ویر بھی دھیان نہ سنن اللہ اکبر اللہ آؤ مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والیو اے او عمر بن عبدالعزیز سن لو دھیان نہ جدا سورا بھی بادشاہ ہے دادا سورا بھی بادشاہ ہے جدے سالے بھی بادشاہ ہے تے 7واں آپ بھی بادشاہ ہے 4 سالے بادشاہ 5واں سورا بادشاہ 6واں دادا سسر بادشاہ تے 7واں آپ بادشاہ تے بادشاہ بھی کڈا وڈا سن لو 3 بر اعظم تے حکومت ہے تیرے چیچا وطنی تے لاہور تک کو دی حکومت سی کتھے ترکی استنبول اور کتھے ہے تیرا چیچا وطنی تے لاہور 3 بر اعظم چ حکومت تے ایک دن بیوی کہندی اللہ والے آؤں مینوں پیسے دے میں بچیاں دے کپڑے بنانے نے تے کہندا اللہ والی میرے کل تے پیسے ہی کوئی نہیں تے کہندی ایک شرط ہے ذرا سنیے دھیان سے بس ٹھیک رہنے دے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے لفظ بڑا قیمتی سننے والا ہے عمر بن عبدالعزیز کہندے نے میرے کول پیسے کوئی نہیں تے اج کل دی بیوی ہوندی تے فون کر دی ہے کدے نال مینوں ویاہ تا جے وڈا بادشاہ بنیا پھردا ہے اے دے کول تے بچیاں دے کپڑے بھی پیسے کوئی نہیں تے تسی مینوں اے نال ویاہ تا ہے ذات ملوک نہیں ہوندی ریت ملوک ہوندی ہے دسو جڑی 4 بادشاہاں دی بہن ہوے غریبی ویکھ سکدی ہے 4 بادشاہاں دی بہن فاطمہ بنت عبد الملک مسلمہ بن عبد الملک دا نبی بہن ہے اللہ اکبر کڈی عظیم عورت ہے کہندی ایک مشورہ دواں کہندا جی دسو کہندے نہیں تسی وزیر اعظم جے تے 1 مہینے دی تنخواہ ایڈوانس لے لو کہندا چلو میں وزیر خزانہ دی محنت کرنا ہے جے من لوے وزیر خزانہ نو کہن لگے میں نمازیاں لئی واقعہ سنا رہا کہ تانوں او دے گھر چ بہ کے بھی او دا ڈر نہیں کہنا پیندا دھیان کرو او وقت دا بادشاہ وزیر خزانہ نو کہن لگا 1 مہینے دی تنخواہ دے دے میں پتراں دے کپڑے بناونے نے کہا سی اللہ اکبر انہیں بادشاہ نو نہیں وڈا منیا آندا جناب اے گل ٹھیک ہے میں پیسے دے دینا ہے پر مینوں لکھ کے دے دو تسی 1 مہینہ زندہ رہو گے یعنی اگلے مہینے دی تنخواہ تسی کام نہیں کیتا بیت المال چ پیسے لین لگے ایتھے سین کر دو 1 مہینہ زندہ رہو گے عمر بن عبدالعزیز دیاں اکھاں ڈول پئیاں کہندے میں نہیں لکھ کے دینا خالی ہاتھی واپس بوڑ ہے اگے بیٹی گنڈے نہ روٹی کھا رہی تھی تے ماں بیٹی نے ویکھ کے نا نوکرانی تے بیٹی نے انج منہ تے کپڑا رکھ لیا کتے ابا جی نو سمیل نہ آوے
इंज धीआं पुत्तर हुंदे ही माँ प्यो दे अदब करन वाले। ते कहंदे ने पुत्तर मूँह अगे कपड़ा क्यों रखिया है? कहंदे ये बाबा जी मैं गंडे ना रोटी खाधी है किते बाबा जी नूं मेरे को स्मैल ना आवे। तेन बड़े आसब दा हुक्मरान ते धी गंडे ना रोटी खा तेरा मेरा। मगर ये शान अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी थी कि 10,000 का लश्कर मक्का फतह हो गया ते मेरे नबी करीम पूरे मक्के मदीने की रियासत के प्राइम मिनिस्टर बन गए ते नबियां दे सरदार ने प्रेजिडेंट बन गए ने ते सारा मक्का ही मुस्तफ़ा दे थले आ गया। ते आपने फरमाया आई ना बिलाल, कहने लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह या सैयदी या हबीब अल्लाह। सोनिया मैं हाज़र हूं या सैयदी या मुर्शदी, ऐ मेरे मुर्शिदो मुरब्बी हुक्म होवे। फरमाया बिलाल कित्थे रह गया सा या रसूल अल्लाह। मैं सोचिया अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे चौधरी मुसलमान हो गए, बिलाल हबशी नूं किन्ने पुछना वे। कबली वाल ने फरमाया बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होणगियां। सारे चौधरी थले ते बिलाल हबशी सारे काबे दी छत ते खड़ा है। अज बिलाल कहंदा सोनिया मुल पा दिता है, कलमा पढ़दा सा पत्थरां ते रगड़दे सी, कलमा पढ़दा सा मैनू अग दे कोलियां ते लटांदे सी। अज काबे दी छत ते खड़ा करके दस दिता है मुहम्मद दा रब नस्लां नहीं वेखदा ईमान वेखदा है। मुहम्मद दा रब नस्लां शक्लां नहीं वेखदा ईमान वेखदा है। आखिरी बात है, असर का टाइम हो रहा है, जरा सुने। उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दे दिया। अच्छे आदमी को बोलो लोग पसंद करते, बर्दाश्त ही नहीं करते। आज ताड़ी मस्जिद का मौलवी कहते मैं बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाना, सारे नमाजी उन्होंने मसीत तो कट देना। तो ये उस मौलवी बर्दाश्त कर दे। इतने गग्गो मंडी एक मौलवी साहब ने कहा कि मैं बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाना। और चौधरी का पुत्र से उन्हें कहा फिर मसीत भी नहीं रहनी। उन्हें कहा अगली मसीते चले जाऊँगा पर मैं पढ़ाना नहीं। वेर गया, लोग उहदे नाल अल्लाह ने खड़े करते। अल्लाह ने कहा भी अज मौका जे मेरे नाल रल जाओ। वो सारे चौधरी एक पासे ते माड़े माड़े सारे मौलवी नाल। मौलवी दी मंजी उस मस्जिद चो निकली, मौलवी नहीं निकलिया। गग्गो मंडी च मौलाना अताउल्लाह तारक साहब जानदे जे, वो मैं उन्हां दी गल सुना रहा। उत्थों मंजी निकली, फिर उत्थे गग्गो चल्ला ने उहदे बच्चियां नूं एडा वड्डा दर्स बनवा दिता कि ले तेरी नस्ल च भी दीन रखांगा। ये क्या मसाजिद हैं जिस मस्जिद में सूदखोर आगे जुमा पढ़ रहा हो तो मौलवी जुमे का मौजू बदल देता है कि किते चौधरी होनी चंदा ना बंद कर दें मस्जिद का। मस्जिद वो है जिस मस्जिद में आकर सबका डर निकल जाए और अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों में आ जाए, ये मस्जिद है। वो क्या मस्जिद है जिस मस्जिद में आकर तुम्हारे दिलों में बंदों का डर हो। मैं तानू इत्थे मौलवियों की गल सुनाना। मां मस्जिद ना मसीते चौधरी बंदा 700 गल करे ना सिर सुट के सुनी जाएगा। जो माड़ा गल करो तू देना की हुण दस, जिस मस्जिद के इमाम के दिल च चौधरी का डर अल्लाह का नहीं, तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहजूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। जिस मस्जिद के इमाम के दिल में बड़ों का डर है, मस्जिद के चौधरियों का, मुझे बताएं इतने बैठे हैं, कोई बात बनेगी? यही बात है, उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दे दिया। एमनेस्टी स्कीम दी उन्होंने। एमनेस्टी स्कीम समझते हैं? ये जो हुक्मरान देते हैं कि अपना काला पैसा जड़ा ना जायज़ कर लो, पर उन्हें केड़ी स्कीम दी सी कि मेरी राय च जिन्ने लोग कर्जेदार ने उन्होंने कर्जे सरकारी गले च उतार दो। उन्हें कहा जी सारे तारते, उन्हें कहा गैर मुस्लिम ईसाइयों के भी तार दो। उन्हें तार दिते, उतर गए ना। आप खुद की कह रहे हैं पुत्र नूं कर्जा नहीं उतारिया सरकारी,
साढ़े तो इत्थे जिन्ने सियासतदान सूर अरबपति हो के कहते सानू माफ़ कर दो जी, साढ़े लत्तां बावां नहीं हैगियां ते साढ़े अही लूले लंगड़े ते फकीर हाँ जी, ते नस्लदार नस्ल मंगते हैं जी, ते सानू माफ़ कर दो जी, ते सानू नैब चो माफ़ कर दो जी, ते सानू एंटी करप्शन चो माफ़ कर दो जी, ते साडा कर्जा माफ़ कर दो जी, असी मेल लई कर्जा लिया सी ते जनाब सानू माफ़ कर दो, असी फकीर हाँ ते असी छुरी मार हाँ ते शुरू तो बूटे कोड़े हाँ ते असी मंगण वाले हाँ ते जनाब वो हुकूमतां भी आंदियां अही किहड़ा मां दे जेवर वेच के खजाना भरिया जाओ तुहानू माफ़ किया। मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई, रब ने सानू भाग लाया, अगों नौ भी अन्नी आई है। जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। बताओ इन सियासतदानों को माफ़ करना चाहिए कर्जा? मरब्बियां दे मालक ने ते हुकूमत ने सानू माफ़ कर दो, ते उमर बिन अब्दुल अजीज कहते ने मैं अपना कर्जा माफ़ नहीं कराउणा। जहर देवता बीमार हो गए, आप दा साला मुसलमा बिन अब्दुल मलक मिलना आया, ते भैन नूं कहंदा है आपको पता नहीं है भाई जान को इतने बड़े लोग मिलने आते और आपने इसको अच्छे कपड़े भी नहीं पहनाए। भैन कहती अच्छा वीर कल मैं बदल दाँ। हुण कल फिर आया मुसलमान बिन अब्दुल मलक, साढ़े तो साले एडे अंतरे ने ना, भनवैया बीमार हो जाए तो फिर वह खैड़ा ही छड़ देंगे। ये सारी मफाद परस्त कौम है। हाँ जी, किन्ने साले ने जेडे भनवैये मरन तो बाद उसकी कबर ते जाते हैं। ये तो जिंदा नबी अला मैंने देखा है, जिदे कोल पैसा नहीं उन्होंने पुछते ही नहीं कित्थे पहुंचा है, जिदे कोल पैसा था आपको एयरपोर्ट पे लेने आ जाऊं क्योंकि आपसे मुझे सूर मिलना है, खंजीर मिलना है। इस माया के तीन नाम परसू परसा परसराम, जिमें जिमें दौलत वादी जाए अदब वादा जाता है। कलमे से कौन इज्जत करता है? अगर कलमे की बुनियाद पर इज्जत करते तो बोलो इस मस्जिदों में किसी का कोई नाम लिखा होना था कि ये बड़ा और ये छोटा है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ चौधरी साहब, ये चौधरी मिल वाले, इन्होंने कितने 40 मकान बनाए हैं कि क़यामत तक को मस्जिद मदरसा किसी का मोहताज ना रहे। इन मकानों से कराया मस्जिद मदरसे को जाए। अल्लाह चौधरी साहब की 7 नस्लें जो गुजर गई अगर तौहीद पे गई हैं तो उनको जन्नत में आला मकाम दे, और 7 नस्लें जो पिछली आएँ वो दीन के साथ अटैच कर दे। चौधरी साहब जी मैं कमाल कसमें दुआ दे रहा हूँ। चौधरी साहब को मैंने देखा नहीं है मगर उन्होंने ये 40 घर जो बनवा कर दे रहे हैं कि मस्जिद को इसका कराया जाएगा, दर्स को जाएगा, यहाँ बच्चियाँ पढ़ेंगी, क़यामत तक सवाब मिलेगा। आई सलूट यू अब्दुल शकूर साजिद साहब, आपको आपने मुझे बताया, मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह के घर की प्रॉपर्टी बना दी है कि ये किसी की मोहताज ना रहे। मगर कई मस्जिदां दे नाल मकान वाले एडे अंतरे होंदे ने, उन्होंने कही ने मराब की जगह दे दो 6 फुट, वो आंदे ने साडा कमरा खराब हो जू, तो फिर मुंडे उस कमरे चों दी मंजी चुक के तूड़ी वाले अंदर डाउंदे ने। चल उत्थे मारत जाके, मस्जिद को मिराब की जगह नहीं दी। जाओ जाकर देखे गुरुद्वारों में नबी 5-5 मुरब्बे गुरुद्वारों के नाम है, 500-500 मुरब्बा गुरुद्वारों के नाम है, 1000-1000 मुरब्बा गुरुद्वारों के नाम है। वह सरदार जट्टों ने अपने गुरु नानक को 1000-1000 मुरब्बा 500-500 मुरब्बा मुसलमानों ने भी दे दी उनको ज़मीन। मैं पूछना चाहता हूँ उस दौर के मुसलमान ने गुरु नानक को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी, आप आज के मुसलमान मस्जिद के मिराब के लिए 6 फुट जगह नहीं देते। मेरी बातें बड़ी कड़वी होती हैं पर तानू सोचन ते आज दी तकरीर मजबूर कर जाएगी। कोई दस के गया कि सब तो बड़ा कौन है। तुम्हें सबसे बड़े का डर होता ना तो तुम कभी इस तरह करो ना जो करते हो मस्जिदों में भी, गलियों में भी, बाज़ारों में। अच्छा भी ईमान से बताएं, बंदा घर उठे, दुकान तो उठे, गली च उठे, तो ओहो ही डर मस्जिद च होवे तो ओहो ही बाहर होवे, फिर मस्जिद ते घर च फर्क की समझे। मिसाल तू घर च भी उंज बोले तो मसीते भी उंज बोले, तो फिर तू घर ते मस्जिद फर्क ही समझे। वो घर तेरा है, घर सारी कायनात दे शहनशाह दा है, मुश्किल कुशा दा है, हाजत रवा दा है, गरीब नवाज दा है, लजपाल दा है, मादरे कुल्लो मुख्तार दा, सारी कायनात दे शहनशाह दा है। बोलो ये घर किसका है? ये अल्लाह का घर। उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दे दिया, बोलो क्या दिया? ऊंची बोलो क्या दिया? बीमार हो गए। वो पता लैन वास्ते आए, हान के कहन लगे बहन मैं तेनू कहा सी भी भाईए नू कपड़े पवाने नहीं चंगे,
تے بھین پراں نوں منہ کر کے ویر دے گلے لگ کے رون لگ پے برا کہندا بھین روئی کیوں ہے کہندی ویر عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم دا حکمران ہے پر سوٹ دا کوئی ہے میں کیڑا اینو پواواں یہ ہوئی سوٹ دا تے کہندا بھین تو مینوں دسیا کیوں نہیں کہندے نے بھائیا تو ایکو سوٹ ہی رکھے ہے تسی دوسرا سوا لینا سی آندے نے مینوں ڈر ہوندا ہے کتے کوئی میری رایا چ قیامت نو اٹھ کے نہ کہہ دے عمر بن عبدالعزیز کو 2 سوٹ سی تے میرے کول ایک بھی نہیں سی اللہ اینو پھڑ لے یہ تھے حکمران انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر انہوں نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین انہوں نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات انہوں نے کہا تھا میرا سب کچھ تیرے لیے ہے یہ میں کیوں رو پڑا ہوں میں بھی آپ جیسا گناہگار ہوں میرے میں بھی آپ جیسی ہیرا پھیری ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر آتا تھا کوئی قیامت کو یہ نہ کہہ دے کہ اس کے پاس 2 سوٹ ہیں اور میرے پاس ہے آج پاکستان قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہمارے حکمرانوں کے شاہانہ خرچے نہیں ختم ہوتے ان کی گاڑیوں کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے وہ عمر بن عبدالعزیز اب کیسے ہونے لگا ہے ایسے ہو رہا ہے ایسے گردن نیچے جا رہی تے بیٹا پاج کے گال نہ لا کے بابا کوئی نصیحت کر دے مجھے کہتے بیٹا نصیحت یہ ہے کہ میں فلاں آدمی کا قرضہ دینا اس کا قرضہ اتار دینا 3 بر اعظم کا حکمران ہے اور شیر تے بکری نے پانی کٹھیاں پیتا ہے تے زکاة لین والا ہی کوئی نہیں ایڈا وڈا حکمران جدے دور چ کوئی زکاة لین والا نہیں وہ خود قرضئی ہو کر دنیا سے جا رہا ہے تے پتر نے اگر روکے کہ کیا ہے بابا میرے کول تے نویں کفن جو کہ پیسے بھی موجود نہیں تے تسی قرضے دیاں گلاں کر دے ہو ہمارے بیٹے آج ایم پی اے ایم این اے کے بیٹوں کے نیچے لینڈ کروزر V8 TX گاڑیاں ہیں بتاؤ اگر حلال طریقے سے آدمی کمائے تو یہ گاڑیوں پہ گھوم سکتا ہے یہ میں اپنی گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں کئی جلسوں سے مجھے تیل بھی پورا نہیں ملتا میں قصور سے چلا ہوں ممبر تک ادھر تک میں آیا ہوں 26,000 کا میں نے پٹرول ڈلوا لیا ہے قصور بارڈر سے چلا ہوں ادھر پہنچا ہوں ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ کہہ رہے یہ بھائی پردے ہوتے ہیں دور سے ڈول سہانے لگتے ہیں جدو گل پین بجانے اوکھے ہوندے ہیں یہ دور سے باتیں کرنی چھوڑ دو فلاں کے پاس بڑا ہے فلاں کے پاس بڑا ہے فلاں کے پاس بڑا ہے حضور نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ شرک کے بعد یہ گناہ بدگمانی والا قیامت کو اتنا پچھتاوا دے گا کہ ایک آدمی اپنے متھے پہ ہاتھ کہے گا فسکت وجہہ اینج کر کے جو ماں سارا نے اپنے متھے پہ ہاتھ مارا نا ایویں ہاتھ مارے گا ہو اللہ کہے گا ادھر آیا بھائی مانا آج تو 20 سال پہلے تیرے یار نے ٹھگی ماری سی تے اگلے دن انہیں میرے نہ صلح کر لی تے تو 19 سال تے 11 مہینے تے 29 دن او دے بارے انہوں ٹھگ ہی سمجھا رہے میں رب ہو کے انہوں اگلے دن معاف کرتا تے تو دا یار ہو کے انہوں 19 سال 11 مہینے تے 29 دن تو انہوں ٹھگ ہی سمجھا رہے وہ بندہ کہے گا ہائے افسوس کاش کتے میں اپنے پرا دے بارے دل صاف کیتا ہوں زور کی نماز پڑھو تو آپ کے یار آپ کے ساتھ نماز پڑھیں تو اثر ٹائم تمہارا ذہن بدلا ہونا چاہیے ایک صحابی مدینے کے بازار میں کھجوریں بیچ رہا تھا تو اس کو ایک لڑکی نے کہا جی اس سے اچھی کھجوریں ہیں کہتا اندر آ کے دیکھ لیں اندر دکان میں چلے گئے اس کی دل نظر بے ایمان ہوگی اور لڑکی نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر وہ صحابیہ تھی صحابی ڈر گیا فوراً مسیتے چلے گیا سونے میرے تے ہاتھ لا دو میں ایک عورت تے آنکھ چپ بیٹھی صحابہ کی غلطی ہمارے لیے رحمت بنی ہے انہوں نے یہ اگر گناہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اس گناہ کا کفارہ کون بتاتا حضرت نبی کریم نے فرمایا کدھر آیا سونے میرے تے ہاتھ لا دو میں اس طرح کسی عورت تے نظر پا بیٹھا میں انہوں برائی دی دعوت دیتی انہوں نے کہا اتق اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل انہیں نماز پڑھ کے گل کرنے انہیں اثر دی نماز پڑھی یا زور دی پڑھی تے کہندا سونے انہیں ہاتھ لا دو میں نماز پڑھ لی اور میں نماز نہیں پڑھی کہندا پڑھی اللہ نے تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیتے اچھا بھئی آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرنا ہے زور کی نماز پڑھ کے اثر تک اپنے یار کے بارے میں دل سے وہ گناہ نکال دینا ہے کہ یار اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا میں کون ہوتا ہوں اس کا گناہ یاد رکھنے
تو اسی 20 سال بعد بھی کہندے رہنے دا پیو انجدا سی دی ماں انجدی سی دا بھرا انجدا سی بولو یہ گناہ عام ہے کہ نہیں ہے میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی جد میں اندر یہ 1-2 شعر میں کھڑے ہو کر پڑھ دیتا ہوں اب یار کہتا ذرا کھڑے ہو کر بات کریں تے میں جناب جی لفظ کہنے لگا